Dear friends, in this video we are going to discuss a new terms, that is two component systems or condensed systems. So in case of two component system, here it is possible to express the composition of phases by considering two chemical constituents. And if these two chemical constituents are present in one phase, then according to Gibbs phase rule, the degree of freedom for such two component system is obtained as, according to Gibbs phase rule, F is equal to C minus P plus 2. And as discussed up here, all two components present in one phase, that means phase will be 1 आणि component किती आहेत 2. In this case F is equal to किती येणार आहे 2 minus 1 1 1 plus 2 3. So degree of freedom will be 3. For two component system, degree of freedom is 3. That means we have to fix all temperature, pressure and concentration or composition must be fixed. Concentration, composition, temperature, pressure, all these three factors must be stated or fixed in order to define system completely. That means for studying such a system having 3 degrees of freedom, we have to draw the diagram on 3 coordinate axes which are right angle to each other, and due to which we get the 3-dimensional structure. But generally, for sake of convenience, we can draw the plane diagram. We can draw the plane diagram. काय असणार आहे plane diagram मध्ये? तर in case of such a plane diagram, we use only 2 variables. Instead of using 3 variables, we use 2 variables, keeping another variable constant. दुसरा जो व्हेरिएबल आहे तो काय असणार आहे? तिसरा व्हेरिएबल कॉन्स्टंट असेल. मग अशा वेळेस पॉसिबिलिटी काय येणार आहे आपल्याला इथं? टेम्परेचर, प्रेशर आणि कॉन्सन्ट्रेशन या 3 पैकी कोणतेही 2 व्हेरिएबल्स आपण स्टडी करणार आणि तिसरा व्हेरिएबल कॉन्स्टंट असणार आहे. त्यामुळं पॉसिबिलिटी डायग्राम काय म्हणणार आपल्याला? फर्स्ट असेल ती टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम, देन प्रेशर कॉन्सन्ट्रेशन डायग्राम आणि concentration temperature diagram. So keeping third variable constant, we can get such 3 types of diagrams. But in case of solid liquid, जर solid liquid system असेल तर in case of solid liquid system, vapor phase is neglected because pressure vapor phase is neglected. Vapor phase neglect केल्यामुळे pressure kept constant. Pressure काय असणार आहे? Constant असणार आहे. कोणाच्या बाबतीत? In case of solid liquid equilibrium, vapor phase is neglected. That means pressure kept constant because pressure has negligible effect on this solid liquid equilibrium. आणि मग असं असेल कसं की ज्यामध्ये आपण सॉलिड लिक्विड सिस्टम कन्सिडर करतो, such system is called condensed system. The system in which only solid liquid equilibrium is considered is called condensed system. काय म्हणणार इथं? Here one of the variable get constant. कोणतं? प्रेशर. जे 3 व्हेरिएबल्स आहेत टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सन्ट्रेशन यापैकी as one of the variable get fixed, get constant, then degree of freedom will be reduced by 1. Whatever the degree of freedom, 3 degree of freedom होते त्यापैकी 1 degree of freedom काय होणार आहे? ऑटोमॅटिक कमी होणार आहे. Degree of freedom is reduced by 1 and such system is called condensed system. And in case of this condensed system, the Gibbs phase rule is given as in the form of reduced phase rule, that is F dash is equal to C minus P plus 1. This is called as the reduced phase rule. Because काय झालं इथं whatever the degree of freedom
त्या डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 न कमी झालेल्या आहेत, त्यामुळं फेज रूल न वापरता कंडेन्सर सिस्टमच्या बाबतीत किंवा टू कंपोनंट सिस्टमच्या बाबतीत आपण काय वापरणार आहे, रिड्युस्ड फेज रूल. का तर इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सिस्टम प्रेशर हॅज निग्लिजिबल इफेक्ट, देअरफॉर प्रेशर गेट ऑटोमॅटिकली फिक्स्ड, प्रेशर इज कॉन्स्टंट and hence overall degree of freedom is reduced by 1. Therefore phase rule is revised as reduced phase rule. That means f dash is equal to c minus p plus 1. In two component systems we discuss simple eclectic system. First we discuss in general about simple eclectic system. The phase diagram for general simple eclectic system is shown here. In this diagram we use two variable constants, that is temperature and composition. So on the x axis we take composition. Here there is a 100% A, and at this end here there is the 100% B. Along this axis temperature goes on increasing. Now in this diagram the point A and point B represents the melting point of pure component A or pure component B. हे जे काही टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर म्हणजे काय असणार आहे, इथं 100% ए आहे, प्युअर ए आहे, म्हणजेच या प्युअर एचा मेल्टिंग पॉइंट म्हणजेच हा इथलं टेम्परेचर. किंवा पॉइंट बी म्हणजे काय, तर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्पोनंट बी. आपण जर टेम्परेचर वाढवत असेल तर, जर टेम्परेचर कमी करत असेल तर काय असणार आहे, ए इज द फ्रीजिंग पॉइंट, दिस पॉइंट ए इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉम्पोनंट ए, किंवा पॉइंट बी इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉम्पोनंट बी. वाइस वर्सा ए आणि बी हे पॉइंट काय आहेत, एक तर प्युअर कॉम्पोनंटचे मेल्टिंग पॉइंट असतील किंवा फ्रीजिंग पॉइंट असतील. देन इफ वी ऍड इन्क्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ कॉम्पोनंट बी टू द कॉम्पोनंट ए, या पॉइंटला 100% ए होतं, पण याच्यामध्ये जर आपण बी या कॉम्पोनंटचे ऍडिशन करायला लागलो तर काय होणार आहे, व्हॉट एव्हर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉम्पोनंट ए, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग along the curve AC. या AC कर्व पर्यंत काय होईल त्याचं, त्याप्रमाणे तो फ्रीजिंग पॉइंट हळूहळू डिक्रीज व्हायला जाईल. सो काय म्हटलं बघा, परत रिपीट करतो, इफ वी ऍड इन्क्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ बी, बी या कॉम्पोनंटचे ऍडिशन केले आपण कुठं, पॉइंट ए ला. बी पॉइंट ऍड केल्यामुळं ए चं कॉम्पोजिशन 100% न राहता तो चेंज होईल, आणि त्याचा जो फ्रीजिंग पॉइंट आहे तो फ्रीजिंग पॉइंट काय होईल, इट विल चेंज अलॉंग द कर्व AC. Similar we can explain about point B. पॉइंट बी च्या ठिकाणी सुद्धा काय, इथं 100% बी आहे, पण याच्यामध्ये जर मी कॉम्पोनंट ए ची ऍडिशन केली तर याचं कॉम्पोजिशन 100% न राहता काय होईल, 90%, 80% या डायरेक्शनला येत जाईल. कसं, अलॉंग द कर्व BC. म्हणजेच काय होणार आहे, परत येऊया आपण, ए च्या ठिकाणी आपण बी ची ऍडिशन केली त्यामुळे त्याचा फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होत गेला. देअरफॉर अलॉंग द कर्व AC there is the equilibrium between, कोणाकोणाची इक्विलिब्रियम असणार आहे, इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड ए अँड सोल्युशन. कोणाचं सोल्युशन, सोल्युशन ऑफ बी इन ए. अलॉंग द कर्व AC there is the equilibrium between सॉलिड ए तर आहेच, पण आपण बी चे ऍडिशन केल्यामुळे जे सोल्युशन तयार झाले ते सोल्युशन कोणतं असणार आहे, सोल्युशन ऑफ बी इन ए. सिमिलरली अलॉंग द कर्व BC, along the curve BC there is the equilibrium between solid B and solution of cone A in B. काय केलं आपण इथं, A चे ऍडिशन केले आहे त्यामुळे सोल्युशन कोणते मिळालं, सोल्युशन ऑफ A in B. Therefore along this curve there is the equilibrium between two phases. कोणते दोन फेजेस आहेत, एक म्हणजे सॉलिड ए सोल्युशन, इथं सॉलिड बी आणि सोल्युशन. Therefore applying reduced phase rule the degree of freedom will be काय असणार आहे, C minus P plus 1 आहे reduced phase rule. सो C म्हणजे काय, नंबर ऑफ कॉम्पोनंट. हे एक्झाम्पल कोणाचं आहे, 2 कॉम्पोनंटचं आहे, फेजेस किती आहेत, 2 आहेत. So system is having degree of freedom 1 means system is univariant along the curve AC as well as along the curve BC. कर्व AC असू दे किंवा कर्व BC असू द्या, सिस्टम काय असणार आहे, युनिव्हॅरियंट असेल. नाउ these two curve AC and curve BC meet at the point C. Both the curve AC and BC meet at the point C where
इथं काय होणार आहे, देयर इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड ए, सॉलिड बी अँड सोल्युशन. ऍट द पॉइंट सी देयर विल बी द 3 phases. P is equal to 3. कोणकोणत्या, सॉलिड ए, सॉलिड बी आणि सोल्युशन. Therefore by applying reduced phase rule we have काय येणार आहे, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 0. कोणासाठी, पॉइंट सी साठी. Therefore the point C is the lowest temperature. काय होत आले, टेम्परेचर कमी होत आले, एसीच्या पण टेम्परेचर कमी होत आले, बीसीचं टेम्परेचर कमी होत आले. आणि या लोएस्ट टेम्परेचरला काय सांगितलं आपण, देयर इज पॉइंट सी ला कोण कोण आहे इक्विलिब्रियम मध्ये, सॉलिड ए, सॉलिड बी आणि सोल्युशन. Therefore these 3 phases are in equilibrium at this lowest temperature. So the point C represents the lowest temperature at which there is the equilibrium between 2 solid phases and 1 liquid phase. Hence this point C is called eutectic point. Therefore the point C is noted as the eutectic point. And whatever the temperature corresponding to this point and whatever the composition corresponding to point C is called eutectic temperature. या पॉइंट सी च्या करस्पॉन्डिंग जे टेम्परेचर आहे त्या टेम्परेचरला काय म्हणता येईल, eutectic टेम्परेचर. आणि या पॉइंट सी च्या करस्पॉन्डिंग जे कंपोजिशन आहे ते eutectic कंपोजिशन. हे झालं पॉइंट सी च्या बाबतीत. नाउ एरिया अबव द कर्व AC अँड BC, याच्यावरचा जो एरिया आहे इट रिप्रेझेंट्स द एक्झिस्टन्स ऑफ होमोजेनियस लिक्विड फेज. मग त्या पॉइंट ए म्हणजे काय म्हटलं आपण, इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्पोनंट ए, म्हणजे ए लिक्विड फॉर्म मध्ये असणार आहे. पॉइंट बी सुद्धा काय आहे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी, म्हणजे याच्या पुढे लिक्विड पॉइंट सॉलिड ए सुद्धा काय असणार आहे, लिक्विड फॉर्म मध्ये असणार आहे. Therefore the area above the line curve AC and BC represents only one homogeneous liquid phase. फक्त एकच लिक्विड फेज असणार आहे. आणि मग या एरियामध्ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किती असणार आहे, F dash is equal to 2 minus 1 plus 1. काय येईल, 2 minus 1 1 1 plus 1 2. So in the area above this line curve AC and BC the system is bivariant. System bivariant म्हणजे काय, तर in order to fix this point we have to know both composition as well as temperature. टेम्परेचर आणि कंपोजिशन दोन्ही फॅक्टर जर माहित असतील, दोन्ही व्हेरिएबल फॅक्टर माहित असतील तरच आपण या एरियामध्ये सिस्टम डिफाइन करू शकतो. त्यामुळं सिस्टम काय आहे, बायव्हेरियंट आहे. पहा, सिस्टम युनिव्हेरियंट आली होती, त्यानंतर सिस्टम झिरो व्हेरियंट आली. कुठं युनिव्हेरियंट आली होती कर्वला, एसी किंवा बीसी ला. परत झिरो व्हेरियंट आली कुठं, पॉइंट सी ला. आणि बायव्हेरियंट कुठं आली, एरियामध्ये. एरियामधला कोणताही पॉइंट डिफाइन करण्यासाठी आपल्याला दोन्ही फॅक्टरची गरज आहे. आता आपण असं कन्सिडर केलं, सपोज वी कन्सिडर द एनी कंपोजिशन रिप्रेझेंटेड बाय पॉइंट ए. होमोजेनियस लिक्विड मधलं कुठलं कंपोजिशन आपण कन्सिडर केलं, पॉइंट ए ला रिप्रेझेंट केलेलं. आणि मग याचं जर टेम्परेचर कमी केलं आपण, इफ वी कूल द लिक्विड रिप्रेझेंटेड बाय दिस कंपोजिशन ए, या कंपोजिशन दाखवलेलं लिक्विड जर कूल केलं तर काय होणार आहे, इट विल रिचेस कुठपर्यंत, अप टू द पॉइंट बी. इट विल रिचेस टू द पॉइंट बी विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन. कंपोजिशन चेंज न होता ते पॉइंट बी पर्यंत येईल. व्हेन इट रिचेस टू द पॉइंट बी, पॉइंट बी म्हणजे कुठला आला, पॉइंट बी इज अराउंड द कर्व एसी. कर्व एसी ला इक्विलिब्रियम मध्ये काय आहे, सॉलिड ए आणि सोल्युशन आहे. त्यामुळं इथपर्यंत येईपर्यंत याच्यात जो ए कंपोनंट आहे तो लिक्विड फॉर्म मध्ये होता. पण ज्या वेळेस हे कंपोजिशन पॉइंट बी ला येईल त्यावेळेस तिथं सॉलिड ए विल स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज आउट. त्यातला जो सॉलिड ए आहे, याच्यातला जो कंपोनंट ए आहे लिक्विड फॉर्म मध्ये, तो सॉलिड फॉर्म मध्ये क्रिस्टल व्हायला स्टार्ट होईल. अँड व्हॉट एव्हर द कंपोजिशन रिप्रेझेंटेड इज एक्स. कोणाचं, लिक्विडचं. सॉलिड ए तयार होईल आणि राहिलेल्या सोल्युशनचं कंपोजिशन असणार आहे एक्स. आणि ऑन फर्दर कुलिंग, ठीक आहे, पॉइंट बी ला आला, इथपर्यंत कंपोजिशन चेंज झालं नव्हतं. पण पॉइंट बी च्या वेळेस काय झालं, लिक्विड कंपोजिशन मधला जो ए कंपोनंट होता तो सॉलिड फॉर्म मध्ये गेल्यामुळं
याचं कॉम्पोजिशन काय होणार आहे, स्टार्ट डिक्रीजिंग अलॉंग दिस कर्व. कॉम्पोजिशन ऑल्सो चेंजेस. कॉम्पोजिशन इन्स्टेड ऑफ डिक्रीज इट विल चेंजेस अलॉंग द कर्व BC. आणि मग ते कॉम्पोजिशन कसं चेंज होईल, समजा T1 टेम्परेचरच्या ऐवजी आपण T2 टेम्परेचर कन्सिडर केलं तर इथे सुद्धा काय असणार आहे, सॉलिड A आणि सोल्युशन असणार आहे. पण या सोल्युशन मध्ये एचं कॉम्पोजिशन आहे ते चेंज झालं असणार आहे. सॉलिड A काय होणार आहे, हळूहळू तयार होत जाणार आहे इथपर्यंत. त्यामुळं सॉलिड A लिक्विड मधून बाहेर पडत जाईल आणि एचं इथं जे 100% प्रमाण होतं ते इकडे जायचं तसं काय होणार आहे, एचं प्रमाण चेंज होत जाणार आहे. त्यामुळं व्हेरिएबल कॉम्पोजिशनचं लिक्विड मिळेल आपल्याला. देअरफॉर along the area ACD there is the equilibrium between solid A and solution असं आपण म्हटलं होतं. पण सोल्युशन कसं येत आता, सोल्युशन ऑफ व्हेरिएबल कॉम्पोजिशन. पहा पॉइंट X ला जे सोल्युशन आहे त्याचं कॉम्पोजिशन हे होतं, पॉइंट Y ला जे सोल्युशन असणार आहे त्याचं कॉम्पोजिशन हे असणार आहे. त्यामुळे या सोल्युशनचं कॉम्पोजिशन काय होणार आहे, along the curve AC it will be continuously changes. Therefore in the area ACD system is in equilibrium with solid A and solution of variable composition. ठीक, जसं आपण आता या डायरेक्शनला मोजलं तसंच आपल्याला या A' साठी सुद्धा मोजता येईल. कसं, A' च्या बाबतीत सुद्धा काय होणार आहे, A' चं कॉम्पोजिशन आपण आहे ते जर कूल केलं तर B' पर्यंत विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन कूलिंग होईल. पण ज्यावेळेस B' ला येईल त्यावेळेस सॉलिड B क्रिस्टलाइज आउट होईल आणि क्रिस्टलाइज झाल्यामुळं याचं कॉम्पोजिशन चेंज होईल अलॉंग द डायरेक्शन B'C. आणि ज्यावेळेस C ला येणार आहे त्यावेळेस इथं सॉलिड B च्या जोडीला सॉलिड A सुद्धा सॉलिडिफाय होईल. सो पॉइंट C ला आपण त्यासाठीच काय म्हटलंय, पॉइंट C इज द युटेक्टिक पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऍट विच टू सॉलिड्स इन इक्विलिब्रियम विथ सोल्युशन. आणि मग पॉइंट C च्या वेळेस काय होणार आहे, व्हॉट एव्हर द टेम्परेचर अँड कॉम्पोजिशन रिमेन्स कॉन्स्टंट, दॅट इज युटेक्टिक टेम्परेचर अँड युटेक्टिक कॉम्पोजिशन, जोपर्यंत सॉलिड A आणि सॉलिड B कम्प्लिटली क्रिस्टलाइज आउट होत नाही तोपर्यंत. आणि मग त्यानंतर ना इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग बिलो D' लाईन. नाउ कन्सिडर द स्पेशल केस M liquid represented by point M which have exactly same composition as that of eutectic point. eutectic point चं जे कॉम्पोजिशन आहे तेच कॉम्पोजिशन आपण इथं दाखवलं. तर पॉइंट M, आता पॉइंट M च्या कॉम्पोजिशनच्या लिक्विडचं जर आपण टेम्परेचर कमी केलं, कूल केलं तर काय होणार आहे, सिम्पली देयर विल बी फॉल इन टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन चेंज होणार नाही, फक्त टेम्परेचर चेंज होईल, डिक्रीज होत जाईल. कुठपर्यंत, टिल द पॉइंट C इज रिच्ड. आणि पॉइंट C रीच झाल्यावर काय होईल, ऍट द सेम टाइम सायमल्टेनियसली सॉलिड A अँड सॉलिड B विल बी क्रिस्टलाइज आउट. सॉलिड A आणि सॉलिड B एकाच वेळेस क्रिस्टलाइज आउट होईल. आणि when complete solid A and solid B solidified, then the temperature falls below the D'. हे कॉन्स्टंट टेम्परेचरला होईल सॉलिड A सॉलिड B. पण एकदा का लिक्विड कॉम्पोजिशन मधलं A सॉलिडिफाय झालं, B सॉलिडिफाय झालं की टेम्परेचर विल फॉल बिलो द लाईन D'. ओके, इन दिस डायग्राम दिस कर्व AC and BC इज कॉल्ड लिक्विडियस कर्व. का, तर याला लिक्विड इक्विलिब्रियम मध्ये आहे म्हणून. कर्व AC and BC is called liquidious curve. Then कर्व AD काय बघायचं, 100% A म्हणजे सॉलिड A. कर्व BD' इथं 100% B आहे. आणि कर्व D' आर कॉल्ड सॉलिडस. तसं कर्व AC आणि BC ला आपण काय म्हटलं होतं, इट इज कॉल्ड ॲज अ liquidus curve. Okay, all this about general explanation for simple eutectic system.